governing board मा पनि छानिएको छ र त्यसमा चाहिँ काम गर्न यो पनि झन् अझ उत्साहजनक कुरा हो खुसी very happy slogans, some of the objectives, just to remember your visit to the island. So thank you so much. It's heavy. Thank you so much. Thank you. Thank you very much, Mr. President, delegates, ladies and gentlemen, honoured guests. Let me welcome everybody back to the conference after the, I think, very successful panel that we had this morning to start our World of Work Summit on the future of women at work. This afternoon, we are going to carry our summit forward listening to the three presidents who make up our honoured guests this afternoon, and I welcome them all. Can I just say a few words about the panel session this morning? There were many issues raised and a recognition of the distance that we still have to travel to get to full equality at work. But one issue that was highlighted, I believe, was the issue of leadership. Leadership politically, leadership in employers' organisations, in the trade union movement, in government in general. So I have to say that we are privileged and lucky to be able to have as our speakers this afternoon three women who I think can tell us more about leadership and gender equality than most. Let me introduce our guests. The first is the President of Malta, Madam Calero Preca. Welcome to the ILO, Madam President. I think this is your first time here in our organisation, but your career displays long-term commitment to the values and principles that are very much those of the International Labour Organization. Yours has been a lifelong dedication to achieving a better life for people who we sometimes, I think, mistakenly describe as ordinary people. I would say all people. Since your student years, you have been active in actions to achieve a fairer society. Since 1998, as an active member of Parliament in Malta, where you have served in a variety of posts in both the Shadow Cabinet and since 2013 as Minister for the Family and Social Solidarity. The second of our guests is the President of Mauritius, Madam Amina Gurib Fakim. Welcome, Madam President, to our conference. I think it is true to say that the role of the presidency in your country was not perhaps one that you sought, but which you are intent to use to promote social and economic progress in your country. You have been described, I think you have described yourself, as a biodiversity scientist, a chemist, a leading expert on the flora of Mauritius, an academic, or simply a gardener. And we should not forget to add entrepreneur to the list of your qualities. Your work has brought you international recognition, and we are very pleased to add to that today. Since assuming office as President of your country in 2015, you have put your rich experience at the service of your country and your region. And importantly, given today's theme, you pledge to use the influence of office to promote gender equality, to be a role model, to send a clear message that, yes, it is possible if you are a woman. And I think that this is a message that has resonated already very strongly in this hall.
You bring your passion for science and technology to the development challenges of Mauritius and of your continent, and it's natural that you are a powerful advocate for developing an African scientific capacity, playing a key role in launching the Alliance for Accelerating Excellence in Science in Africa. You also bring your scientific background to the challenge of climate change, which has been much discussed from this podium in the last 2 weeks, as an advocate for developing the knowledge that is needed to develop effective responses in your region. So, Madam President, thank you. Thank you for being with us and bringing all of your experience and all of your vision for the future of work in Mauritius and in the world. And thirdly, our third eminent president we received today is a president of Nepal, Bidya Devi Bhandari. Madam President, you are also extremely welcome here. I'm tempted to say welcome home, because you have been a lifelong activist for labour rights, and particularly the rights of women at work. The fight for gender equality has been woven into your lifelong dedication to values and principles. As a charismatic student leader, you stood up for equal rights and opportunity for young people across your country. But you were also part of a broader movement, demonstrating great courage during a 15-year struggle to promote equal rights for all against political obstacles. In 1993, you joined the General Federation of Nepalese Trade Unions, where as chief of the Women's Workers Department, you succeeded in raising the prominence of women in the modern Nepali trade union movement. Not long after, in 1994, you were elected to Parliament and became a powerful advocate for greater female representation in government. You were instrumental in establishing a 1/3 quota for the representation of women in all elected bodies in government and in state mechanisms. And today, women of all caste and ethnic groups are represented in Nepal's legislature. Defying all common gender stereotypes, and not only in Nepal in 2009, you took on the role of Minister of Defence. Madam Minister, you are very, very welcome here. We are honoured to have you amongst us. Colleagues, we are honoured by the presence of all of our guests. You have welcomed them most warmly. I'm tempted to say that this is a 3-star event, but it's actually a 6-star event. A unique moment when we welcome 3 women leaders, 3 presidents of our member states, in a setting which could not be more appropriate, the International Labour Conference, with the subject, the future of women at work. I thank you all. अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सम्मेलनका अध्यक्ष महोदय, मित्र राष्ट्र माल्टा एवं मरिससका सम्माननीय राष्ट्र प्रमुखज्यूहरू, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनका महानिर्देशक श्री गाई राइडर, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनमा सरकार, रोजगारदाता र श्रमिक प्रतिनिधित्व गर्ने विशिष्ट प्रतिनिधिहरू, श्रम जगतका प्रतिष्ठित व्यक्तित्वहरू, भद्र महिला तथा सज्जन वृन्द, सर्वप्रथम यस महत्त्वपूर्ण सम्मेलनमा निमन्त्रणा गर्नुभएकोमा तथा सम्मेलनको उत्कृष्ट व्यवस्थापनको लागि अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनका महानिर्देशक श्री गाई राइडरलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सम्मेलनको 106औं सत्रको अभिन्न अङ्गको रूपमा आयोजना गरिएको यो गरिमामय शिखर सम्मेलनमा गणतन्त्र नेपालको पहिलो महिला राष्ट्रपतिका रूपमा नेपाल र नेपाली जनतालाई प्रतिनिधित्व गर्दै भाग लिन पाउँदा अत्यन्त गौरवान्वित महसुस गरेको छु। नेपाली जनताको अनवरत सङ्घर्ष एवं बलिदानबाट मुलुकले हासिल गरेको ऐतिहासिक राजनीतिक उपलब्धिको पृष्ठभूमिमा यो मञ्चमा उपस्थित भएर विशिष्ट महानुभावहरूका अगाडि
नेपालको अनुभव प्रस्तुत गर्न पाउँदा सिङ्गो राष्ट्र नै सम्मानित भएको अनुभूति गरेको छु। द्वन्द्वको अवस्थाबाट शान्तिपूर्ण राजनीतिक रूपान्तरणका साथै पुरातन र रूढिवादी सामाजिक संरचनामा समेत आमूल परिवर्तन ल्याउन नेपालले गरेको प्रयास विश्व समुदायले अभिरुचिका साथ हेरिरहेको हामीले पाएका छौँ। सामाजिक रूपान्तरणको दिशामा हाम्रो यात्रा जारी छ। मैले यहाँहरू सबैलाई विश्व शान्तिका अग्रदूत गौतम बुद्ध र विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको भूमि नेपाल, नेपाली परिश्रमी जनता र नेपाल सरकारका तर्फबाट न्यानो अभिवादन र शुभकामना ल्याएको छु। यस सम्मेलनलाई सम्बोधन गरिरहँदा श्रमको संसारलाई मर्यादित, समतापूर्ण र सामाजिक रूपमा न्यायसम्मत बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनले पुर्याएको विशिष्ट योगदानप्रति नेपालको तर्फबाट हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। आगामी 2019मा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनको 100औं वार्षिकोत्सव नजिकै गरेको सन्दर्भमा यस सङ्गठनले श्रममा महिला विषयलाई पनि आफ्ना शताब्दी पहलहरूमा स्थान दिएकोमा उच्च प्रशंसा गर्न चाहन्छु। हालै सम्पन्न निर्वाचनमा नेपाललाई गभर्निङ बोर्डमा निर्वाचित गरी सेवा गर्ने अवसर दिनुभएकोमा म सम्पूर्ण सदस्य राष्ट्रहरूप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्दछु। भद्र महिला तथा सज्जनवृन्द, सामञ्जस्यपूर्ण औद्योगिक सम्बन्ध र औद्योगिक शान्ति कायम गर्नमा ट्रेड युनियनहरूले खेलेको भूमिकाले अन्ततः समाजकै आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि योगदान पुगेको छ। नेपालमा पनि राजनीतिक रूपान्तरणमा ट्रेड युनियनको भूमिकालाई महत्त्वपूर्ण रूपमा लिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनले प्रवर्तन गरेको मर्यादित कामको एजेन्डा न्यायपूर्ण विश्वव्यापीकरणको मूल तत्त्व हो। यसले यो प्रक्रियामा सबको जित सुनिश्चित गर्न सक्दछ। हरेक मुलुकले श्रमलाई उचित सम्मान र मूल्य दिने हो भने यो लक्ष्य प्राप्त गर्न सम्भव छ। श्रमलाई मर्यादित बनाउन, असल अभ्यासहरूबाट सिक्ने र नवीन विचारहरूलाई प्रस्फुटन हुन दिने वातावरण पनि सिर्जना गरिनु पर्दछ। सन् 2015मा विश्वभरिका राजनेताहरूले उच्च लक्ष्यका साथ दिगो विकास सम्बन्धी 2030 एजेन्डालाई स्वीकार गर्नुभएको छ। मर्यादित श्रमका सबै स्तम्भहरूलाई उक्त एजेन्डामा उचित महत्त्व दिएकोमा मलाई सन्तोष लागेको छ। साथै सो एजेन्डाले लैङ्गिक समानतालाई आफ्नो उद्देश्य र लक्ष्यमा पुग्ने एक महत्त्वपूर्ण आधारको रूपमा सही किसिमले पहिचान गरेको छ। महामहिमहरू, केही दशक अघिको तुलनामा अवश्य पनि अहिले महिलाहरू बढी शिक्षित र तालिम प्राप्त छन्। श्रम बजारमा पहुँच तथा संसदमा प्रतिनिधित्व बढेको छ। सरकार र उद्यमको क्षेत्र नेतृत्व तहमा धेरै महिलाहरू पुगेका छन्। तर पनि लैङ्गिक समानताको हाम्रो लक्ष्य पूर्ण रूपमा अझै प्राप्त भएको छैन। भेदभाव र असमानताको जगमा समाज सधैँभरि अडिरहन सक्दैन। महिला विरुद्धको भेदभावको अन्त्य हुनै पर्छ। यसका लागि हामी सबैले सार्थक प्रयास गर्नै पर्दछ। दशकौँको प्रयासका बावजुद अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताको कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहेको छ। श्रमको संसारमा महिलाहरूको प्रगति अझै पनि सुस्त र व्यवधानपूर्ण छ। महिला क्षमताको न्यून उपयोगको अवस्था विद्यमान रहेको छ। साँचो कुरा के हो भने राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक रूपमा महिलाहरूको सशक्तिकरण नभएसम्म समतामूलक
न्यायोचित र शान्तिपूर्ण समाजको परिकल्पना गर्न सकिँदैन। यो मर्मलाई हामीले आत्मसात गर्नै पर्दछ। श्रमको संसारका महिलाबारे बोल्दा आप्रवासी महिला कामदार र तिनीहरूमाथि हुने गरेको शोषणको आर्तनादले म झनै मर्माहत हुने गरेको छु। विभिन्न स्वरूपमा निकृष्ट श्रमको निरन्तरता हुनु र महिला तथा बालबालिका बेचबिखनको रूपमा आधुनिक दासता प्रकट हुनु मानव सभ्यताको कलङ्क हो। यो अवस्था कदापि रहनु हुँदैन। मेरो राजनीतिक यात्राको दौरान विद्यार्थी, महिला नेता तथा श्रमिक अभियन्ताको रूपमा धेरै अवरोधहरूलाई मैले नजिकबाट देखेको छु। पितृसत्तात्मक समाजमा महिलालाई राजनीतिक नेतृत्वसम्म पुग्न कति कठिन र चुनौतीपूर्ण छ भन्ने म स्वयंले भोगेको छु। तथापि मेरो राजनीतिक यात्रामा यहाँसम्म आइपुग्दा मैले पराजयको अनुभव भने गर्नु परेको छैन। दह्रो प्रतिबद्धता र अविचलित प्रयासबाट कठिनतम राजनीतिक परीक्षामा महिलाहरू सफल हुन सक्छन् भन्ने सन्देश यसबाट सिक्न सकिन्छ। महामहिमहरू कमजोर अर्थतन्त्र र लामो सङ्क्रमण लगायत विभिन्न सीमितता र चुनौतीका बावजुद श्रम संसार होस् वा सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक संरचनाहरू हुन्, सबै क्षेत्रमा नेपालले लैङ्गिक समानता हासिल गर्ने दिशामा महत्त्वपूर्ण प्रगति गरेको कुरा यहाँहरू समक्ष राख्न पाउँदा मलाई अत्यन्त हर्ष लागेको छ। तर यी उपलब्धिहरू केवल संयोगवश प्राप्त भएका भने होइनन्। सती प्रथा, बालविवाह, बहुविवाह, दाइजो, सामाजिक बहिष्करण र वञ्चितीकरणको कहाली लाग्दो अवस्थाबाट आजको स्थितिमा आइपुग्न पछाडि लामो सङ्घर्षको पृष्ठभूमि रहेको छ। यसका लागि हाम्रा थुप्रै अग्रज महिला र छोरीचेलीहरूले पर्याप्त रगत पसिना बगाएका छन्। कैयौँले शहादत समेत प्राप्त गरेका छन्। विषम परिस्थितिमा पनि कुशासन र कुरीति विरुद्ध 67 जना अनुयायीका साथ विक्रम सम्वत 1998 पूर्वी नेपालको अरुण नदीमा जल समाधि लिनुहुने योगमाया नेउपानेको अदम्य साहसलाई म यस अवसरमा स्मरण गर्न चाहन्छु। उहाँ नेपाली महिला आन्दोलनको अग्रणी प्रेरणा स्रोत हुनुहुन्छ। नेपालको युगान्तकारी राजनीतिक तथा सामाजिक रूपान्तरणको यात्रा विभिन्न क्षेत्रका यस्ता थुप्रै जुझारु महिलाहरूको योगदानको गाथाले भरिपूर्ण छ। म ती सबै महिलाहरूप्रति उच्च सम्मान प्रकट गर्न चाहन्छु। महिला तथा सज्जनवृन्द, झन्डै 7 वर्षको अनवरत सङ्घर्षपछि 2072 साल असोज 3 गते नेपाली जनताले आफूले चुनेका प्रतिनिधिहरू मार्फत आफ्नो संविधान निर्माण गरे। नेपालको संविधान विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गरी समानता, सामाजिक न्याय, समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तमा आधारित समतामूलक समाज निर्माण गर्ने आदर्शमा स्थापित रहेको छ। संविधानले विभेदरहित समाजको परिकल्पना गरेको छ र नागरिकको लागि प्रत्याभूति गरिएका कतिपय अधिकारहरू तुलनात्मक रूपमा उच्च कोटिका रहेका छन्। संविधानले लैङ्गिक भेदभाव बिना समान वंशीय हक, हिंसाजन्य कार्य वा शोषण विरुद्धको हक, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षामा सकारात्मक विभेदका आधारहरूमा विशेष अवसर जस्ता महिला लक्षित विशिष्ट अधिकारहरू प्रदान गरेको छ।
लैङ्गिक आधारमा कुनै पनि पेशा वा रोजगारीमा प्रवेश गर्न अवरोध छैन। निजामती, जङ्गी तथा अन्य सुरक्षा निकायका पदहरूमा महिलाहरू समान अधिकारका हकदार छन्। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको आह्वानमा विश्वका विभिन्न भागमा शान्ति स्थापनार्थ खटिने टोलीमा नेपाली महिलाहरूको सहभागिता बढिरहेको छ। तलब तथा अन्य सुविधामा लैङ्गिक विभेद पूर्ण रूपले निषेध गरिएको छ। बरु महिलालाई जोखिमपूर्ण काममा लगाउन प्रतिबन्ध लगाइएको छ। महिलाहरूलाई थप सशक्तिकरण गर्न सरकारी तथा सार्वजनिक क्षेत्रमा सकारात्मक विभेदको कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयन भइरहेको छ। निजामती सेवामा आरक्षित सिटमध्ये 33% स्थान महिलाका लागि सुरक्षित गरिएको छ। यसको परिणामस्वरूप सार्वजनिक प्रशासनको निर्णय प्रक्रियामा महिलाको प्रतिनिधित्व उल्लेख्य रूपमा बढेको छ भने क्रमशः उनीहरू नेतृत्व तहसम्म पुग्ने सक्ने मार्ग प्रशस्त समेत भएको छ। भद्र महिला तथा सज्जनवृन्द, राजनीतिक तहमा महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न अग्रगामी सोचका साथ समावेशी सिद्धान्त अवलम्बन गरिएको छ। यी प्रावधानहरू केवल भनाइमा मात्रै सीमित रहेका छैनन्। आज नेपालको राष्ट्रप्रमुख र व्यवस्थापिका संसदको सभामुख महिला भएको जानकारी गराउँदा मलाई गौरव लागेको छ। गत हप्ता सेवानिवृत्त हुनु अघि सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश पनि महिला नै हुनुहुन्थ्यो। हाम्रो संसदमा महिला सांसदको सङ्ख्या पहिले नै 1/3 छँदैछ। राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन फरक लैङ्गिक वा समुदायको प्रतिनिधित्व हुने गरी गर्नुपर्ने र संसदमा दुवै सदनमा सभामुख र उपसभामुख मध्ये 1 जना महिला हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था गरिएको छ। यस उपलब्धिको पछाडि रहेको एउटा महत्त्वपूर्ण दृष्टान्त प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। 2062-63 को जनआन्दोलनपछि पुनर्स्थापित प्रतिनिधि सभामा राज्यका सबै निकायमा 1/3 महिला सहभागिता अनिवार्य गराउने सङ्कल्प प्रस्तावको प्रस्तावक हुने सौभाग्य मैले पाएको थिएँ। लामो यात्राको सुरुवात 1 कदमबाट हुन्छ भन्ने भनाइमा सत्यता छ भन्ने मलाई लाग्दछ। स्थानीय तहसम्म नै महिलाको समानुपातिक समावेशी सहभागिता सुनिश्चित गरिएको छ। हालै सम्पन्न स्थानीय तहको प्रथम चरणको निर्वाचनले महिलाहरूको राजनीतिक प्रतिनिधित्वमा उल्लेख्य वृद्धि गरेको छ। अबको 2 हप्तामा हुन गइरहेको दोस्रो चरणको निर्वाचनले स्थानीय तहमा कम्तीमा 40% महिला प्रतिनिधित्व हुने अनिवार्य व्यवस्थालाई साकार तुल्याउनेछ। त्यस्तै स्थानीय तह, गाउँपालिका र नगरपालिकाको प्रमुख वा उपप्रमुख मध्ये 1 पदमा महिलाले उम्मेदवारी प्राप्त गर्ने व्यवस्था भएकोले अब स्थानीय तहको नेतृत्वमा महिला र पुरुषको बराबरी प्रतिनिधित्व हुनेछ। महिलाको हक हितसँग सम्बन्धित संवैधानिक एवं कानुनी प्रावधान र नेपाल राज्य पक्ष भएको अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता अन्तर्गतका दायित्वको पालना भए नभएको अनुगमन गर्ने अधिकारसहित एउटा स्वतन्त्र राष्ट्रिय महिला आयोगको गठन भएको छ। संविधानको व्यवस्था बमोजिम आगामी दिनमा सम्पन्न हुने प्रादेशिक र सङ्घीय संसदको निर्वाचनले हाम्रो सामाजिक र लैङ्गिक विविधताको झल्कोलाई राष्ट्रिय राजनीतिमा पूर्णतः प्रतिबिम्बित गर्नेछ। हामीले अवलम्बन गरेको
यो महिलाको राजनीतिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था धेरै मुलुकहरूका लागि अनुकरणीय हुन सक्छ भन्ने म ठान्दछु। महामहिमहरू अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनका 8वटा मुख्य सन्धिहरूमध्ये 7वटामा पक्ष राष्ट्र रहेको नेपालको संविधानले रोजगारीको हक, श्रमको हक, सामाजिक न्यायको हकसहित ट्रेड युनियन खोल्ने, त्यसमा सहभागी हुने तथा सामूहिक सौदाबाजी गर्न पाउने अधिकारलाई आत्मसात गरेको छ। सन् 2015मा नेपाल सरकारद्वारा जारी राष्ट्रिय रोजगार नीतिले लैङ्गिक तथा सामाजिक समावेशी नीतिलाई मूल प्रभावीकरण गरेको छ। सरकारले लैङ्गिक बजेटको व्यवस्था गरी लैङ्गिक समानता कायम गर्ने कार्यक्रमहरूमा वित्तीय स्रोतको सुनिश्चितता गरेको छ। राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम मार्फत यो एजेन्डालाई उच्च राजनीतिक प्रतिबद्धताका साथ राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राखेको छ। श्रम बजारमा लैङ्गिक समानता सम्बन्धी हाम्रो उपलब्धिलाई हालैका केही तथ्यहरूले समेत पुष्टि गरेका छन्। दक्षिण एसियामा नेपालको महिला श्रम सहभागिताको दर उच्चतम रहेको छ भने विश्वव्यापी रूपमा हामी 17औं स्थानमा रहेका छौँ। 20 वर्ष अघि श्रम बजारमा महिलाहरूको सहभागिता 66% को हाराहारीमा थियो भने 2015मा आएर यो सहभागिता 80% भन्दा बढी पुगेको छ। श्रममा महिलाको उपस्थिति अझ सुरक्षित, लैङ्गिक मैत्री तथा समतामूलक बनाउन हामीले आवश्यक नीतिहरू तथा कानुनी संरचनाको व्यवस्था गरेका छौँ र भइरहेका कानुनी संरचनाहरूलाई क्रमिक रूपमा परिमार्जन र सुधार गरिआएका छौँ। महिलाको आर्थिक सशक्तिकरणका सन्दर्भमा अर्को एक दृष्टान्त प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। हामीले महिलालाई जमिनको स्वामित्व दिलाउन एउटा प्रयोग गर्यौं। जतिखेर भूमिमाथि महिलाको स्वामित्व 8% मात्रै थियो, त्यही समय म आफू समेत रहेको मन्त्री परिषदबाट महिलाको नाममा जग्गा रजिस्ट्रेसन गरेमा दस्तुरमा छुट दिने नीति जारी भयो। परिणामतः महिलाको भूस्वामित्व 1 वर्षमै 26% पुग्यो। महिला तथा सज्जनवृन्द, लैङ्गिक सवालसँग सम्बन्धित सहस्राब्दी विकास लक्ष्यमा नेपालले गरेको प्रगतिले हामीलाई भविष्यप्रति आशावादी बनाएको छ। साक्षरता, विद्यालय भर्ना दर, मातृ स्वास्थ्य, मातृ मृत्यु दर, महिला सशक्तिकरण तथा राजनीतिक सहभागितामा समग्र आयाममा सन्तोषजनक प्रगति हासिल भएको छ। माध्यमिक शिक्षामा महिला भर्ना दरको विश्वव्यापी सूचाङ्कमा हामी पहिलो रहेका छौँ भन्न पाउँदा मलाई सन्तोष लागेको छ। महिला सशक्तिकरणका मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्न हामीले गरेका समग्र प्रयासहरूले आर्थिक क्रियाकलापमा महिला सहभागिताको गतिशील स्थान निर्माण गरेको छ। महिलाहरूकै पहल र नेतृत्वमा सञ्चालित उद्यमहरूको उल्लेख्य वृद्धि भएको पाएका छौँ। नीतिगत तथा व्यवहारिक पक्षमा गरिएका सुधारको फलस्वरूप आर्थिक संरचनामा उद्यमी एवं श्रमिक दुवै रूपमा महिलाहरूको सहभागिता वृद्धि भएको छ। विभिन्न प्रगतिका बावजुद महिलाहरूको सन्दर्भमा आर्थिक संरचना एवं श्रम बजारलाई समतामूलक बनाउन हामीले थप प्रयास गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ। चुनौतीहरू सबैतिर छन्। महिलाहरूले गर्ने अवैतनिक घरेलु श्रमको गणना अर्थतन्त्रमा कदापि हुन सकेको छैन।
बजारमा मूल्य अभिवृद्धि गर्न सक्ने सिप र स्तरीय शिक्षाको विस्तार देशभर एवं समग्र सामाजिक संरचनामा पुग्न अझै बाँकी छ। यो अवस्थालाई रूपान्तरण गर्न संरचनागत कारणहरू सम्बोधन गर्दै महिला केन्द्रित थप अवसरहरू निर्माण गर्नु आवश्यक छ। महामहिमहरू महिला सशक्तिकरण केवल नैतिक दायित्वको विषय मात्र होइन, दिगो विकास तथा आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो अपरिहार्य संवाहक हो। समाज एवं कार्यस्थलमा लैङ्गिक मान्यता बारेका रूढिवादलाई बदली संरचनात्मक असमानताको सम्बोधन गर्न जरुरी छ। कतिपय कुरीति र सामाजिक संस्कार कानुनद्वारा सम्बोधन गरेर मात्र पुग्दैन, त्यसका लागि व्यवहारमा जनचेतना र शिक्षाको विस्तारलाई एकीकृत रूपमा कार्यान्वयन गर्न जरुरी छ। सूचना प्रविधिमा भएको क्रान्तिले कार्यस्थलमा उल्लेख्य सङ्ख्यामा महिलाहरूको पहुँचलाई विश्व बजारसम्म पुग्न सम्भव तुल्याएको छ। सशक्तिकरणको साधनको रूपमा इन्टरनेटको सदुपयोग गर्न सम्पर्क सञ्जाल सुदृढ गर्दै यसको पहुँच सर्वसुलभ बनाउन आवश्यक छ। नेपाल जस्ता भूपरिवेष्टित तथा अल्पविकसित देशका केही खास कठिनाइहरू र चासोहरू रहेका छन्। महिलाहरूलाई विश्व उत्पादन मूल्य श्रृङ्खलामा आबद्ध गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले रचनात्मक भूमिका निर्वाह गर्नुपर्दछ। महिला तथा सज्जनवृन्द, अन्त्यमा म जोड दिन चाहन्छु कि नारी शक्ति भनेको सृष्टि, पालन र विकासको शक्ति हो। यो सृजनशीलता, संस्कृति र ऐक्यबद्धताको आधारशिला हो। महिलाहरूको अवस्था सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक रूपमा सुदृढ तुल्याउन घरभित्र, देशभित्र एवं बृहत्तर क्षेत्रमा हाम्रा प्रयासहरू घनीभूत बनाउनु पर्दछ। म विश्वका हरेक महिला तथा पुरुषहरूलाई घर, परिवार, समाज, कार्यस्थल, राष्ट्रहरू तथा विश्वमा समानता हासिल गर्नका लागि आफ्ना पहलहरू दोब्बर तुल्याउन आग्रह गर्दछु। श्रमिक महिलाको एजेन्डामा शिखर सम्मेलनको आयोजना गर्ने सुझबुझपूर्ण निर्णयको उच्च प्रशंसा गर्दै म लगायत 3 जना महिला राष्ट्राध्यक्षहरूलाई आमन्त्रण गरी सम्बोधन गर्ने अवसर प्रदान गरेकोमा पुनः अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। सम्मेलनका उपलब्धिहरूले श्रमिक महिलाको विषयलाई विश्वव्यापी रूपमा प्रवर्धन गर्न मद्दत पुग्नेछ भन्ने विश्वास राखेको छु। धन्यवाद।